शुभोदय बच्चों, कैसे हो? और रोज़ रोज़ पाठ पढ़ रहे हो? तो अच्छा, आज हम जैसे को तैसा पाठ घटक 3 इसमें क्या सीखेंगे देखेंगे। अब घटक 2 हो गए। यहाँ बगदाद शहर में एक नाई रहता था। वो तरह तरह के कटिंग करना जानता था, बाल बनाना जानता था, इसीलिए उसके घर के सामने भीड़ रहती थी। वो एक दिन लकड़हारे को देखा। लकड़हारे के पास लकड़ियाँ खरीदने के लिए उसको बुलाया। वो 10 रुपए में बताया तो ये 5 रुपए में पूछता है। वो देने को मना करता है और 6 रुपए में मान जाता है। तो वो जैसे ही बेटा नीचे डालता है, उससे कुल्हाड़ी लेते समय नाई उसको रोकता है। मैं कुल्हाड़ी समेत 6 रुपए में खरीदा हूँ, आप क्यों ले रहे हो? ऐसे चिल्लाने लगता है। तो लकड़हारा खाजी के पास जाता है। तो क्या लकड़हारे को इंसाफ मिलती है या नहीं, अब आगे चलकर देखेंगे। ಮಕ್ಕಳ ಹಿಂದಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೌರಿಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅವನ ಅಂಗಡಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕ್ಯೂ ನಿಂತಿರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಒಂದು ದಿನ ಈ ಒಂದು ಕ್ಷೌರಿಕ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವವನನ್ನು ನೋಡಿ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಕೊಂಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವನನ್ನು ಕರೀತಾನೆ. ಅವನು 10 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದಾಗ 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾನೆ. 5 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಅವರು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ ಅವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಕೊನೆಗೆ 6 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಈ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರುವವನು ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಅದರಿಂದ ಆ ಕೊಡಲಿಯನ್ನು ಬಿಚ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಹೊರೆಯಿಂದ. ಆಗ ಈ ಕ್ಷೌರಿಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೊಡಲಿ ಸಮೇತ ನಾನು ಆ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕೊಂಡುಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನೀನು ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಎಂದು ಹೇಳಿದಾಗ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಗ ಅವರು ಏನು ನ್ಯಾಯ ಇವರಿಗೆ ದೊರಕಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. अब देखेंगे पाठ आगे. कुछ दिनों के बाद लकड़हारा फिर नाई की दुकान पर गया. बोला, मेरी और मेरे दोस्त की हजामत करनी है, बोलो क्या लोगे? 10-10 रुपए. नाई ने कहा, ठीक है, ये लो 20 रुपए, और पहले मेरी हजामत बनाओ. नाई ने लकड़हारे की हजामत बनाई. बाल काटते और बोला, अब जल्दी से अपने दोस्त को ले आओ, और भी ग्राहक खड़े हैं. अभी लो. लकड़हारा बाहर गया और गधे को खींचता हुआ ले आया. ये लीजिए साहब, यही मेरा दोस्त है, अब ज़रा इसकी नए फैशन की हजामत बना दीजिए. ये यहाँ क्या बेहुदा मजाक है, जा भाग यहाँ से और अपने दोस्त को भगा. नाई गुस्से से बोला, हुजूर, मेरा तो एकमात्र यही दोस्त है. लकड़हारा बोला. नाई गुस्से से लाल पीला होकर उसे मारने दौड़ा. लकड़हारा झट 9-2-11 हो गया और सीधे खाजी साहब के दरबार में हाजिर हुआ. उसने खाजी साहब को सारी बात बताई. झट नाई को बुलवाया गया. नाई अदालत में आया. तुमने इसके दोस्त की हजामत
इनकार किया, जबकि पैसे तुम पूरे ले चुके हो। काजी ने पूछा, हुजूर यह दोस्त की नहीं गधे की हजामत बनाने को कह रहा है। नाई ने बताया, अगर इसका दोस्त गधा है तो तुम्हें उसकी हजामत बनानी होगी। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसे 500 रुपये हर जाने के दो और 500 वक्त बराबर करने के। काजी ने फैसला सुनाया। हुजूर, नाई गिड़गिड़ाया, पर काजी साहब अपने कहे पर अटल रहे। अब नाई क्या करें, हजामत बनाया तो लोग हंसते हैं, नहीं बनाता तो 1000 रुपये जाते हैं। आखिर उसने लकड़हारे को 1000 रुपये दिए और मन ही मन पछताता हुआ घर लौट गया। लकड़हारा मंद मंद मुस्कुराने लगा। देखो जैसे को तैसा इसीलिए कह रहे हैं। वो क्या किया था, 10 रुपये में कुल्हाड़ी भी खरीद बैठा था। इसी तरह नाई 20 रुपये में दो अपने दोस्त यानी अपने गधे की और अपनी हजामत करने के लिए पहले ही उसको 20 रुपये दे दिए थे। तो देखेंगे अब कुछ दिनों के बाद लकड़हारा फिर नाई की दुकान पर गया। कुछ दिन बाद में आफ्टर सम डेज ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ लकड़हारा में उठकटर फिर नाई की दुकान पर गया। दुकान मतलब क्या है, ಶಾಪ್, ಅಂಗಡಿ। ಆ ಒಂದು ಕ್ಷೌರಿಕನ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಶಾಪಿಗೆ ಪುನಃ ಇವನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। बोला, मेरी और मेरे दोस्त की हजामत करनी है, बोलो क्या लोगे। टेल मी हाउ मच रुपीस यू वांट ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್, ನನ್ನ दोस्त मीन्स क्या है, दोस्त मीन्स क्या है, फ्रेंड। इसको विलोम शब्द लिखेंगे तो विलोम मीन्स ऑपोजिट वर्ड। विलोम का मतलब क्या है, ऑपोजिट वर्ड। दोस्त, दोस्त मीन्स फ्रेंड, फ्रेंड एनिमी, मित्र शत्रु, दोस्त दुश्मन, दुश्मन मीन्स एनिमी। दोनों की हजामत करने कितना होगा, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಷ್ಟು ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ। 10 रुपये, 10 रुपये नाई ने कहा। एक को 10 रुपये यानी 20 रुपये, 10 यानी 2 10 मीन्स कितने, 20 रुपये, 20 रुपीस, 20 रुपये। ठीक है, ಹಾಗಾದರೆ ಸರಿ, ठीक है, ये लो 20 रुपये। ಟೇಕ್ ಇಟ್ 20 रुपीस ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। 20 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। 20 रुपये थमाकर पहले मेरी हजामत कीजिए, ಫಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಕಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡು, ನಂತರ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಮಾಡಂತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। नाई ने लकड़हारे की हजामत बनाई। नाई मतलब बार्बर, आ ಕ್ಷೌರಿಕ ಫಸ್ಟ್ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। बाल काटते और बोला, अब जल्दी से अपने दोस्त को ले आओ, और भी ग्राहक खड़े हैं। ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಬೇಗ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಾ, ಇನ್ನೂ ನನಗೆ ಗ್ರಾಹಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್, ಇನ್ನು ನನಗೆ ತುಂಬ ಜನ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಗ ಬಾ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾನೆ। अभी लो लकड़हारा बाहर गया और गधे को खींचता हुआ ले आया। अभी लकड़
लकड़हारा बाहर गया, बाहर मतलब आउटसाइड, बाहर, अंदर, इनसाइड, अंदर मीन्स इनसाइड, अंदर लेकर आया। तो देखो खींचता हुआ ಅಂದ್ರೆ ಎಳಿತಾ ಎಳಿತಾ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಗದೆಗೂ, गधा मीन्स डांकी, गधा का मतलब क्या है, डांकी ಅಂದ್ರೆ कत्ते। आ ಒಂದು ಕತ್ತೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। लकड़हारे का दोस्त कौन है यहाँ पर, कौन है, डांकी, गधा है, कत्ते। ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ये लीजिए साहब, यही मेरा दोस्त है, ಇವನೇ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। अब जरा इसकी नए फैशन की हजामत बना दीजिए, ನನ್ನ ಕತ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ನೀನು ನ್ಯೂ ಟೈಪಿನ ಕಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ। ಏ ಯಹ ಕ್ಯಾ ಬೇಹುದಾ ಮಜಾಕ್ ಹೈ, ಮಜಾಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಜೋಕ್, ಏನು ಇದು, ಇಂತಹ ಒಂದು ಜೋಕನ್ನು ನೀನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ಜಾ ಭಾಗ್ ಯಹಾ ಸೇ, ನಡಿ ಇಲ್ಲಿದ್ದ, ಯಹಾ ಸೇ ಔರ್ ಅಪ್ನೆ ದೋಸ್ತ್ ಕೋ ಭಗಾ, ನೀನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಓಡಿ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ನಾಯಿ ಗುಸ್ಸೆ ಸೇ ಬೋಲಾ, ಆಂಗ್ರಿ, ಗುಸ್ಸಾ ಮೀನ್ಸ್ ಆಂಗ್ರಿ, ಕೋಪದಿಂದ, ಹಿಮ್ ಟು ಆಂಗ್ರಿ, ಅವನಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೋಪದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। हुजूर मेरा तो एकमात्र ही दोस्त है, ओनली सिंगल, आई हैव ओनली वन फ्रेंड, दट इज डांकी, ಅದೇ ಕತ್ತೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಲಕಡ್ಹಾರ ಬೋಲಾ ಅಗೇನ್ ಸೆಡ್, लकड़हारा सेड मीन्स वुडकटर सेड, नाई गुस्से से लाल पीला होकर उसे मारने दौड़ा, लाल पीला मीन्स ತುಂಬಾ ಕೋಪದಿಂದ ಕ್ರೋಧಿತನಾಗಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ। झट लकड़हारा झट 9-2-11 हो गया, 9-2-11 होना भाग जाना, ಇದು ಮುಹಾವರ, 9-2-11 होना मीन्स ಮುಹಾವರ ಇಡಿಯಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ ನಾವು, ನುಡಿ ಮುತ್ತುಗಳು, ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವ, ಹಾಗೆ ಇದು ಕೂಡ ಮುಹಾವರ 9-2-11 होना मतलब ಭಾಗ ಜಾನ, ಓಡೋಗೋದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಕಟ್ಟಿಗೆ ಮಾರೋನು ಓಡೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। और सीधे खाजी साहब के दरबार में हाजिर हुआ, ನೇರವಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಒಂದು ಲಾಯರ್ ಹತ್ರ, ಜಡ್ಜ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। खाजी मतलब जज। उसने खाजी साहेब को सारी बात बताई, सारी बात मतलब यहाँ जो किस्सा चला सबको उसके सामने बता दिया। झट नाई को बुलवाया गया, नाई को क्या कर रहे हैं यहाँ पर, बुला रहे हैं। नाई अदालत में आया, अदालत मीन्स कोर्ट, ಈ ಒಂದು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಇವನು ಹಾಜರನಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। तुमने इसके दोस्त की हजामत बनाने से क्यों इनकार किया, इनकार मतलब ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು, ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳೋದು, ಯಾಕೆ ನೀನು ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಜಬ್ಕಿ पैसे तुम पूरे ले चुके हो, ಖಾಜಿ ने पूछा, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿನೇ ಅವನು 20 ರೂಪೀಸ್ ನಿನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ, ನೀನು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿನೇ 20 ರೂಪೀಸನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಯಾಕೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। ಹುಜೂರ್ ಯಹ ದೋಸ್ತ್ ಕಿ ನಹಿ ಗದೆ ಕಿ ಹಜಾಮತ್ ಬನಾನೆ ಕೋ ಕಹ ರಹಾ ಹೈ, ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲಾರ್ಡ್, ಅವನು ಅವನ ಫ್ರೆಂಡಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಕತ್ತೆಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ। नाई ने बताया, नाई सेड, बार सेड, अगर इसका दोस्त गधा है, मे बी ये उन फ्रेंड कत्तेने ಆಗಿರಬಹುದು है, तो तुम्हें उसकी हजामत बनानी होगी, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಕತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕತ್ತೆಗೂ ಕೂಡ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಈಗ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो इसे 500 रुपये हर जाने के दो और 500
बर्बाद करने के ಸಿ ಡಬಲ್ ಡಬಲ್ ಪೆನಾಲ್ಟಿ. ನೀನು ಒಂದು ಪಕ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಕತ್ತೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, 500 ರೂಪೀಸ್ನ ಕೊಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಅಗೇನ್ ನೀನು ಇಷ್ಟೊಂದು ಟೈಮ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿದಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ 500. ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 1000 ರೂಪೀಸ್ ಆಯಿತು. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ दो और 500 वक्त बर्बाद करने के काजी ने फैसला सुनाया. फैसला मतलब ಆ ಒಂದು ತೀರ್ಪನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹುಜೂರ್ ನಾಯಿ ಗಿಡ್ಗಿಡಾಯ, ಅವನು ಹೋಗಿ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ಯಾಚಿಸ್ತಾನೆ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಗಿಡ್ಗಿಡ ರಹಾ ಹೈ, ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೈ ಜೋಡಿಸಿ ನೋಡ್ರಿ. पर खाजी साहब अपने कहे पर अटल रहे. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಜಡ್ಜು ಒಂದು ಸಲ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಆಯಿತು, ಹಾಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೇನು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ अब नाई क्या करें, हजामत बनाया तो लोग हंसते हैं. हजामत में कटिंಗ್. ಇವನು ಕತ್ತೆಗೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ದ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇ ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್, ಅವರೆಲ್ಲ ನಗ್ತಾರೆ. नहीं बताया बनाता तो 1000 रुपये जाते हैं. ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಲಾಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ರೂಪೀಸ್, 1000 ರೂಪೀಸ್, 1000 ರೂಪಾಯಿ जाते हैं, 1000 ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. आखिर उसने लकड़हारे को 1000 रुपये दिए. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವನು 1000 ರೂಪೀಸ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ವುಡ್ಕಟರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನೋಡ್ರಿ ದಿಯೇ ಆರ್ ಮನ್ ಹಿ ಮನ್ ಪಚತಾತ. ಪಚತಾನ ಮೀನ್ಸ್ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತ ಪಡೋದು. ಹೇಗಾಯ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ಪಚತಾತ ಹುವ ಘರ್ ಲೌಟ್ ಗಯಾ. ಘರ್ ಮತ್ಲಬ್ ಮನೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಲಕಡ್ಹಾರ ಮಂದ್ ಮಂದ್ ಮುಸ್ಕುರಾನೆ ಲಗ. ಮಂದ್ ಮಂದ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಲೋಲಿ ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಗ್ತಾ ನಗ್ತಾ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಹಾಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಮೋಸ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಮೋಸ ಒಂದಿನ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ನ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ಒಂದು ಸನ್ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಈ ಒಂದು ಕಥೆಯಿಂದ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೀಖ್ ಕ್ಯಾ ಮಿಲಿ, ಸೀಖ್ ಯಾನಿ ಹಮ್ ಕಿಸಿ ಕೋ ಧೋಖಾ ನಹೀ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೇ, ನಾ ಕಿಸಿ ಕೆ ಸಾಥ್ ಮಜಾಕ್ ಕರ್ನಿ ಚಾಹಿಯೇ. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಜೋಕ್ ಕೂಡ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಥವಾ ಈಗ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ವಸ್ತುವಿಗೆ ನಾವು ಆಸೆಯನ್ನು ಪಡಬಾರ್ದು. ಅವನು ಕೊಡಲಿಗೆ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೆಷ್ಟು ಹೋಯ್ತು, ಅವನು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಹೋಯಿತು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯವಾದಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಯೋದನ್ನು ಕಲಿಬೇಕು. ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅವತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಮಕ್ಕಳ? ಈ ಪಾಠದಿಂದ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪುನಃ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಾಡಿರ್ಬೋದು ತಪ್ಪು, ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅದೇ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ, ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನಡೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿಗೆ ಈ ಲೆಸನ್ನ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಸೋಣ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ನೋಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳ, ಒಂದು ಪೊಯಮು ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೆಸನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ UT ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ, ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು ಮಕ್ಕಳ. ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕೇಳಿ, ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿಗೆ ಮುಗಿಸೋಣ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್, ಟೇಕ್ ಕೇರ್.